Namaste Shusha. Welcome students to online session of Business Law. Continue કરશું આપણે chapter offer and acceptance part 6 Indian Contract Act 1872 acceptance meaning and definition types legal rules governing acceptance ये આપણે study કરશું next એમાં જોશું definition of acceptance definition of acceptance according to Indian Contract Act Section number 2, subsection B of the Act. The term acceptance is defined as follows. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal, when accepted, becomes promises. આ શું કહે છે એક ડેફિનેશન આપી છે ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ના ડેફિનેશન પ્રમાણે એક્સેપ્ટન્સ કેને કહેવાય તો સેક્શન 2 સબસેક્શન બી માં એમ કીધું છે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિએ તમને પ્રપોઝલ આપ્યું હોય એ પ્રપોઝલમાં તમે તમારી સહમતિ આપો છો અને પ્રોમિસ કરો છો કે હા હું આ લઈશ રાઈટ કે હા હું આ એક્સેપ્ટ કરીશ તો એને શું કહેવાય એક્સેપ્ટન્સ analysis of above definition when the person to whom proposal is made for example if A offers to sell his car to B for rupees 2 lakh here proposal is made to B. Simple terms માં કહીએ તો એ શું કહે છે 2 લાખ રૂપિયામાં તારે મારી કાર લેવી છે કોને ઓફર કરે છે તો બી ને ઓફર કરે છે રાઈટ હવે આપણે જોઈએ the person to whom proposal is made is for that B in the above example and if B signifies his assent on that proposal in other words, if B grants its consent on A's proposal, then we can say that the B has signified his consent on the proposal made by A. એટલે શું કહે છે બી એ પોતાની સહમતિ આપી કન્સન્ટ આપી તો શું થઈ ગયું ગ્રાન્ટ આપી એટલે તમે એ ની ઓફર લેવા માટે રેડી છો when B has signified his consent on that proposal, we can say that proposal has been accepted. B એ પોતાની સહમતિ આપી એટલે શું થયું કે proposal શું થઈ ગયું accepted થઈ ગયું કહેવાય. Acceptance is equals to promise. Accepted proposal becomes શું થઈ જાય છે promise. એટલે B શું થઈ જાય છે acceptance. B એ શું કર્યું કહેવાય acceptance of A's offer. Okay. Next types of acceptance બે ટાઈપ હોય express and implied acceptance express માં શું આવે છે when the communication of offer is done either oral or in written oral or written માં તમે તમારું consent આપો છો yes કે હું આ purchase કરીશ કાં તો yes I'm ready to accept your offer તો એ શું થઈ ગયું express implied માં શું કહે છે જોઈએ when you come to know about the acceptance from conduct of the parties and from the surrounding situation acceptance is implied એટલે શું કહે છે જ્યારે તમે તમારા સરાઉન્ડિંગ સિચ્યુએશન તમારા એક્ટ ઉપરથી એવું ખ્યાલ આવી જાય સે ફોર એક્ઝામ્પલ રાજકોટની બસ છે એ લોકોએ જનરલ ઓફર આપી છે ભાઈ જે લોકોને જવું હોય એ બસમાં ચડી જાય પાટિયું મારેલું છે રાઈટ હવે તમે એમાં જાઓ છો અને તમે ટિકિટ લ્યો છો એટલે તમે શું કર્યું તમે એની ઓફર ને એક્સેપ્ટ કરી કહેવાય તો એ શું થઈ ગયું ઇમ્પ્લાઇડ એક્સેપ્ટન્સ થઈ ગયું કહેવાય who can accept ઓફર કોણ કરી શકે છે એક્સેપ્ટ તો પર્ટિક્યુલર પર્સન અને પર્ટિક્યુલર પર્સન એટલે આપણે સ્પેસિફાઈડ પર્સન કરી શકે છે અને જનરલ એટ અ હોલ રાઈટ particular person માં શું કહે છે when the offer is made to the particular person it can be accepted by him alone otherwise it is not considered as a valid accept શું કહે છે જે પણ વ્યક્તિને આપણે એ બી ને ઓફર કરી છે તો બી જ પર્સન છે એ તમારી ઓફર ને એક્સેપ્ટ કરી શકે છે બીજું કોઈ તમારી ઓફર ને એક્સેપ્ટ કરી શકતું નથી એટલે શું થઈ ગયું પર્ટિક્યુલર પર્સન જેને તમે ઓફર કરી છે એ જ તમારી ઓફર ને એક્સેપ્ટ કરી શકે છે if
it is general. अगर ये general होय, say for example, anyone can accept it. As per that, offer is made to world at large. Anyone can accept it. શું કહે છે કે offer છે એ બધાય લોકો માટે ઓપન છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ જાહેરાત આપું કે કોઈ પણ મારા આ લોસ્ટ સન ને લઈ આવશે એને હું રિવોર્ડ આપીશ, રાઈટ? તો હવે જે પણ લોકો ન્યૂઝપેપર વાંચે છે એ બધાએ શું કર્યું કહેવાય, ઓફર રીડ કરી કહેવાય. અને અગર કોઈ પણ એમાંથી વ્યક્તિ એના સનને ફાઉન્ડ કરીને લઈ આવે છે તો તમે એને રિવોર્ડ્સ દેવા માટે લાયેબલ છો. તો શું થઈ ગયું, જનરલ ઓફર, સોરી જનરલ એક્સેપ્ટન્સ થઈ ગયું કહેવાય. ક્લિયર? Legal rules for acceptance. Very first, acceptance can be given only by person to whom offer is made. Acceptance કોને દેવામાં આવે છે કે જે પર્સને ઓફર આપી હોય એને દેવામાં આવે છે. મીન્સ સ્પેસિફિક ઓફર હોય તો એ સ્પેસિફિક પર્સન જ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. In case of specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made. કેસ છે એના માટે બુલ્ટન વર્સિસ જોન્સ 1857. કેસ લો Bulton versus Jones 1857. Facts. Bulton brought business from Brooklehurst. Jones, who was Brooklehurst's creditor, placed an order with Brooklehurst for the supply of certain goods. Bulton supplied the goods, even though the order was not in his name. John refused to pay Bulton for the goods because by entering into the contract with Brooklehurst, he intended to set off his debt against Brooklehurst. સમજીએ આપણે કેસ આપણે જરાક જોઈ લઈએ સરખી રીતે. જોન્સ, Brooklehurst and Bulton, ત્રણ પાર્ટીઝ છે. જોન છે એ એની બિઝનેસ ડીલિંગ કોની સાથે કરે છે, બ્રુકલહર્સ્ટની સાથે કરે છે, રાઈટ? જોન્સ છે એની બિઝનેસ ડીલિંગ બ્રુકલહર્સ્ટની સાથે કંડક્ટ કરે છે. જોન સેટ એન ઓર્ડર, એ ઓર્ડર મોકલે છે કોને, તો બ્રુકલહર્સ્ટને, ફોર ધ પરચેઝ ઓફ સર્ટન ગુડ્સ. એમ કે છે કે મારે થોડા ઘણા ગુડ્સ જોઈએ છે, તમે મને મોકલાવો. જોન બાય ધ ટાઈમ ઓર્ડર જ્યાં સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં ઓનરશિપ શું થઈ જાય છે, ચેન્જ થઈ જાય છે. ઓર્ડર કોના નામે મોકલાવવામાં આવે છે, ઓફર કોને કરવામાં આવે છે, તો ઓફર બ્રુકલહર્સ્ટને કરવામાં આવે છે. કોને ઓફર કરવામાં આવે છે, બ્રુકલહર્સ્ટને. જોન્સ છે એ બ્રુકલહર્સ્ટને ઓફર કરે છે કે મારે ગુડ્સ જોઈએ છે. જ્યાં સુધી ઓર્ડર પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં બિઝનેસનું ઓનરશિપ ચેન્જ થઈ જાય છે. બ્રુકલહર્સ્ટ છે એને એનો બિઝનેસ કોને વેચી દીધો હોય છે, તો બુલ્ટનને વેચી દીધો હોય છે. હવે બુલ્ટન છે એ ઓર્ડર રિસીવ કરે છે અને ગુડ્સ આપી દે છે, ઇવન ધો એને ખબર છે કે ઓર્ડર કોના નામે છે, બ્રુકલહર્સ્ટના નામે છે, છતાંય એ શું કરે છે, એ ઓર્ડર મોકલી દે છે ગુડ્સ. અને સામેવાળે જોન્સને ઇન્ફોર્મ કરતા નથી કે ભાઈ બિઝનેસના ઓનર્સ છે એ ચેન્જ થઈ ગયા છે, બિઝનેસ સેલ આઉટ થઈ ગયું છે, એવું કઈ ઇન્ફોર્મ કરતું નથી. જોન શું કરે છે સામે, તો જોન એક્સેપ્ટ કરે છે ગુડ્સને. એવું બિલીવ કરે છે કે કોણે સપ્લાય કર્યું છે, બ્રુકલહર્સ્ટ છે એને સપ્લાય કર્યું છે. When he received Bulton invoice, he refused to pay. પછી થોડાક ટાઈમ પછી ઇનવોઇસ આવ્યો કે ભાઈ બુલ્ટન છે એને પૈસા ભરવાના છે, સોરી બુલ્ટન છે એને પૈસા દેવાના છે જોન્સે, કારણ કે એને એની પાસેથી ગુડ્સ લીધા છે. આ બાજુ જોન્સને કઈ ખબર છે નહીં. સાથે સાથે જોન્સ છે એ ઓર્ડર્સ એટલે આપતો હતો કારણ કે એને એના ડેબ્ટ છે એ રિકવર કરી લેવાતા. જોન્સ છે એ શું હતો, ક્રેડિટર હતો. કોનો,
as he was creditor of Brockle Hut. ઓકે, એટલે જ્યારે એને બુલેટિનનો ઇન્વોઇસ મળે છે ત્યારે એ શું કરે છે? ક્લેમ કરે છે. શું ક્લેમ કરે છે? એમ ક્લેમ કરે છે કે ધ ડીલિંગ ઇઝ વિથ બ્રુકલહર્સ્ટ. શું કે છે? મારે ડીલિંગ કોની થઈ હતી? કોના નામનું ટ્રાન્ઝેક્શન હતું? ઓર્ડર કોના નામનું હતું? તો બ્રુકલહર્સ્ટના નામનું ઓર્ડર હતું. Hence, there was no intention, right? શું કે છે? No intention to enter into a contract with Bulletin. એકે જાતનું ઇન્ટેન્શન નહોતું કે હું બુલ્ટનની સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં આવું, રાઈટ? ઇવન ધો બુલ્ટનના ગુડ્સ એને વાપરી લીધા છે, યુઝ કરી લીધા છે, કન્ઝ્યુમ કરી લીધા છે, પણ એને શું હતું કે કોને ગુડ્સ સેન્ડ કર્યા છે? એને એવું હતું બ્રોકલ હર્સ્ટે ગુડ્સ સેન્ડ કરેલા છે. કોને? તો બ્રોકલ હર્સ્ટે ગુડ્સ સેન્ડ કરેલા છે, રાઈટ? એટલે ઈ કે છે કે ભાઈ મારે બ્રુકલ હર્ટ્સની સાથે ડીલિંગ છે, મારે બુલ્ટનની સાથે કોઈ પણ ટાઈપની ડીલિંગ છે નહીં, રાઈટ? એટલે બ્રુકલ હર્ટ્સની સાથે જ મારે કોન્ટ્રાક્ટ રહેશે. ડીલિંગ ઇઝ વિથ બ્રુકલ હર્ટ્સ, રાઈટ? અને ક્લેમ કરે છે કે ભાઈ મારે બુલ્ટનની સાથે એકેય ટાઈપના કોન્ટ્રાક્ટમાં રિલેશનશિપમાં આવવા માટે એક્ઝિસ્ટિંગ હતું નહીં, ઇન્ટેન્શન જરાય હતું નહીં કે હું બુલ્ટનની સાથે ડીલિંગ્સ કરું. પછી ચુકાદો શું આવ્યો? જોન વોઝ નોટ લાયબલ ટુ પે. શું કામે નોટ લાયબલ ટુ પે? કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ કોને હતું? સ્પેસિફિક પર્સન. સ્પેસિફિક પર્સન કોણ છે? તો અહીંયા સ્પેસિફિક પર્સન આવે છે બ્રુકલહર્સ્ટ, રાઈટ? નાઉ કન્ક્લુઝન છેલ્લે શું કહે છે? કન્ક્લુઝનમાં જરાક જોઈ લઈ. હેલ્ડ આપણે હમણાં કીધું એ જ, રાઈટ? હેલ્ડ એન્ડ held as the offer was not made to Bulton, therefore there was no contract between Bulton and Jones. Bulton અને જોન્સ વચ્ચે બે વચ્ચે એકેય ટાઈપના કોન્ટ્રાક્ટ હતા નહીં, કારણ કે સ્પેસિફિક પર્સન કોને આપણે ઓર્ડર કર્યો હતો? આપણે બ્રુકલ હર્સ્ટને ઓર્ડર કર્યો હતો. એટલે જોન કોને લાયબલ છે? બ્રુકલ હર્સ્ટને લાયબલ છે. હી ઇઝ નોટ લાયબલ ઓર નોટ બાઉન્ડ ટુ બુલ્ટન. ઓકે, બીજું એક્ઝામ્પલ એક સિમ્પલ લઈ લઈએ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલમાં આપણે પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. એ અને બી નું. એ એન્ડ બી ઓફર કરે છે. એ શું ઓફર કરે છે? એ ઇઝ ઓફરિંગ બી કે પરચેસ કરશો મારી કાર 2 lakhs માં. તો હવે આ સિચ્યુએશનમાં એ કોને ઓફર કરે છે? બી ને. તો બી થઈ ગયું સ્પેસિફિક પર્સન. તો બી ને 2 લાખ રૂપિયામાં કાર આપવા માટે રેડી છે, તો બી પર્સન જ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. ઓકે, સ્પેસિફિક પર્સન જેને ઓફર કરી છે એ જ તમારું ઓફરને એક્સેપ્ટ કરી શકશે. ક્લિયર? નાઉ નેક્સ્ટ. Second, acceptance must be absolute and unqualified. For example, A enquires from B, will you purchase my car for rupees 2 lakhs? If B replies, I shall purchase your car for rupees 2 lakhs. If you buy my motorcycle for rupees 50,000, your B cannot be considered to have accepted the proposal. Absolute હોવું જોઈએ અને ક્લિયર હોવું જોઈએ, રાઈટ? એક્સેપ્ટન્સ છે એ સીધે સીધું હોવું જોઈએ કે હા મને મંજૂર છે એવું કે મીન્સ પ્રોમિસ કરે તો જ એક્સેપ્ટન્સ થઈ ગયું કહેવાય, અધરવાઇઝ નોટ. અહીંયા કેવી સિચ્યુએશન છે? એ બી ને ઓફર કરે છે કે ભાઈ તું મારી કાર લઈશ 2 લાખ રૂપિયામાં. તો બી છે એ સામે એને એમ કે છે કે ભાઈ તું મારી મોટરસાયકલ લઈશ 50,000 રૂપિયામાં તો હું લઈશ તારી કાર, રાઈટ? તો આવી સિચ્યુએશનમાં એકે ટાઈપનું એક્સેપ્ટન્સ બી ના સાઈડ થી તમને જોવા મળતું નથી, રાઈટ?
એક એ ટાઈપનો એક્સેપ્ટન્સ તમને અહીંયા જોવા મળતું નથી એટલે તમે કહી શકો છો કે બી છે એને ક્લિયરલી એક્સેપ્ટ કર્યું નથી, રાઈટ? સો it is not an acceptance. हाँ, अगर ये एम कहे कि yes I am ready to purchase your car at rupees 2 lakh तो શું થઈ ગયું? acceptance કેવું થઈ ગયું? absolute and clear, right? next, acceptance must be communicated. acceptance છે એ always કેવું હોવું જોઈએ? communicate કરેલું હોવું જોઈએ. એક કેસ આપણે સ્ટડી કરશું. કેસ છે Borgeden versus Metropolitan Railway Companies 1877. Facts. B. A supplier sent a draft agreement relating to the supply of coals to the manager of railway company Metropolitan Railway for his acceptance. The manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send in the company's solicitor for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in drawer. હવે આપણે જોઈએ આમાં શું કહેવા માંગે છે. Let us see. B છે એક સપ્લાયર છે, રાઈટ? હવે ઈ મેટ્રોપોલિટન રેલવે માં લેટર મોકલે છે કે ભાઈ તમારે લોકોને કોલની સપ્લાય જોતી હોય તો અમને કયો. હવે એવી સિચ્યુએશનમાં મેનેજરને એક્સેપ્ટ કરવું છે પણ એ શું કરે છે? મેનેજર છે એ લેટર ઉપર અપ્રૂવડ લખે છે પણ ઈ એની ને એની પાસે રાખે છે, એને ટેબલના ડ્રોઅરની અંદર મૂકી દે છે, રાઈટ? કોમ્યુનિકેટ કરતો નથી, રાઈટ? તો આવી સિચ્યુએશનમાં કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર થતું નથી કારણ કે મેનેજર છે એ એકે ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન આગળ ફર્ધર કરતું નથી, રાઈટ? કમ્યુનિકેશન કરીને પોતાનું એક્સેપ્ટન્સ છે એ જાહેર કરતું નથી. હેન્સ કન્ક્લુઝનમાં શું કહે છે? held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier, right? Now next આપણે જોશું. Next is acceptance must be in the prescribed mode. જે મોડે કીધું હોય એ મોડ થ્રુ હોવું જોઈએ. Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. If no mode is mentioned, then the reasonable mode. For example, if the offerer prescribes acceptance through messenger and offeree sends the acceptance by email, there is no acceptance of the offer. Inform for the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed. But if the offerer fails to do so, it will be presumed that he has accepted the acceptance and the valid contract will be arise. શું કે છે? Let us see. એક્સેપ્ટન્સ ક્યારે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મોડ થી કીધું હોય, રાઈટ? કે ભાઈ મેસેન્જરમાં તમે મને મેસેજ કરીને ઇન્ફોર્મ કરો કે તમારે લેવું છે કે નથી લેવું goods, રાઈટ? તમારે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવું છે કે નથી થવું. તો એવી સિચ્યુએશનમાં તમે મેસેન્જરની બદલે ઈમેલથી કરો છો, રાઈટ? તો એકે ટાઈપનું એક્સેપ્ટન્સ કહેવાશે નહીં. તો શું થઈ જશે? નોટ એક્સેપ્ટેડ. કારણ કે તમને જે પ્રિસ્ક્રાઇબ મોડ મેસેન્જરથી મેસેજ કરવાનું કીધું હતું એનાથી તમે મેસેજ નથી કરતા, તમે ઈમેલથી કરો છો એટલે, રાઈટ? ઇન કેસ પ્રિસ્ક્રાઇબ મોડ છે ઈનો આપ્યું હોય, પ્રિસ્ક્રાઇબ મોડ છે ઈનો આપ્યું હોય, then it is accepted. કે છે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મોડ છે ઈ નો આપ્યું હોય, not mentioned, then it is accepted. તો તમે ઈમેલથી કર્યું છે તો એ એક્સેપ્ટ કહેવાશે, રાઈટ? પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મોડ છે એ નથી આપ્યું અને તમને
તમે એને ઈમેલ થ્રુ આપો છો તો ઈ એક્સેપ્ટેડ થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ટાઈમ. Acceptance must be given within the specified time limit if any and if no time is stipulated, acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapse. What is reasonable time in is nowhere defined in the law and thus would depend on the facts and circumstances of the particular case. શું કે છે, પ્રિસ્ક્રાઇબ ટાઈમે તમને લોકોને ઓફર રિસીવ કરી દેવી જોઈએ, એક્સેપ્ટ કરી દેવી જોઈએ. ઓકે, એક ઇલસ્ટ્રેશન જોઈએ. હવે એક્ઝામ્પલમાં લખ્યું છે એ ઓફર કરે છે બી ને. ક્યારે ઓફર કરે છે? 1st August 2020 ટુ પરચેઝ ધ કાર એટ ₹60,000. મારી ગાડી તારે લેવી હોય, રાઈટ, તો તને 60,000 રૂપિયામાં આપી દઈશ. ક્યારે કે છે? 1st August કે છે. અને પછી એમ કે છે કે ભાઈ તારે કે આ ઓફર તારા માટે વેલિડ ક્યાં સુધી છે? તો 8 સપ્ટેમ્બર સુધી. હવે 8 સપ્ટેમ્બર પહેલા ઈ એમ કહી દે છે કે યસ આઈ વોન્ટ ટુ પરચેસ, બરાબર. 8 સપ્ટેમ્બર પહેલા હા પાડી દે છે, ટાઈમ લિમિટ પહેલા, સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ લિમિટ પહેલા. તો એવી સિચ્યુએશનમાં એક્સેપ્ટન્સ છે એ પોસિબલ છે. હવે ઈ 8 સપ્ટેમ્બર 2020 પછી અગર એમ કે હવે મારે લેવી છે તારી કાર, તો એ એક્સેપ્ટ થશે નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ merely a silence is not acceptance. The acceptance of offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer. A case છે Flatterhouse versus Bentley. Feldhouse versus Bentley, 1862. Fact: F, his uncle, offered to buy his nephew's horse for £30, saying, "If I hear no more about it, I shall consider the horse mine at £30." The nephew did not reply to F at all. He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock, as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse F sued him for conversion of his property. Conclusion held. F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. Let us see શું કહે છે. F એના અંકલ એના નેફ્યુને એમ કહે છે કે £30 મારે તારો ઘોડો લઈ લેવો છે, તો મારા માટે રિઝર્વ કરીને રાખજે, રાઈટ. નેફ્યુ છે એને કઈ જવાબ આપ્યો છે નહીં, એને ખાલી એના અંકલની વાત સાંભળી, રાઈટ. એકે ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન થતું નથી, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઓક્શનર છે એ આવે છે બધી વસ્તુ, પ્રોપર્ટીઝ ને બધી વસ્તુ વેચવા માટે. ઓક્શનર બી ઇઝ અ ઓક્શનર. બી ને એમ કે છે કે તું બધી વસ્તુ સેલ આઉટ કરસ, પણ આ હોર્સ છે એને તું સેલના સ્ટોકની બહાર રાખશે. મારા અંકલ માટે ઈ રિઝર્વ રાખવો છે. reserve it for his uncle, right? Horse. By mistake, auctioneer શું કરે છે? ઈ હોર્સને પણ સેલ આઉટ કરી દે છે, રાઈટ. ને કાકાને ઘોડો જોતો હતો એટલે ઈ એંગ્રી થઈને કોર્ટમાં એના કમ્પેન્સેશન માટે અપ્લાય કરે છે for the conservation of his property. F sued his nephew. કોર્ટનું કન્ક્લુઝન શું હતું? F could not sue, રાઈટ. ઈ
એને કહી શકતું નથી. શું કામે? કારણ કે એના નેફ્યુએ એકે ટાઈપનું એક્સેપ્ટન્સ કમ્યુનિકેટ કરેલું નથી એટલે. ક્લિયર? એટલે merely silence is not acceptance. જ્યારે કઈ જવાબ ન આવ્યો હોય એનો મતલબ એ નથી કે એ એક્સેપ્ટ થઈ ગયું છે. ક્લિયર? Now let us move towards a next topic. Next topic, seventh point, is acceptance by conduct or implied acceptance. આપણે ટાઈપ્સમાં જોયું હતું acceptance by implied, right? એ જ અહીંયા કન્ટિન્યુ કરશું. Acceptance of proposal may be by conduct or by other modes of acceptance, either that verbal or written communication. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. અને સમજવા માટે આપણે એક illustration લેશું. For example, when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for good constitutes the offer, which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of accepted by conduct. સિમ્પલ વાત લઈ લીધી. ટ્રેડ પર્સન છે, ટ્રેડ પર્સન, તમે કસ્ટમર્સ છો, તમે જઈને એમ કહો કે મારે આ બધી વસ્તુ જોઈએ છે, રાઈટ? ઓર એલ્સ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કરિયાણાની દુકાને જાઓ છો અને અહીંયા લિસ્ટ મોકલાવો છો ઓર્ડરનું કે ભાઈ મારે આટલીક વસ્તુ જોઈએ છે, તો એ તમને શું કરશે? બધી પેક કરીને આપી દેશે. એનો મતલબ એ કે એને ઓર્ડર છે એ એક્સેપ્ટ કરી લીધો છે તમારો. હવે તમારે શું કરવું પડશે? તમારે પે કરવું પડશે. તમે લાયબલ છો પેમેન્ટ માટે, એટલે તમે ઇનડાયરેક્ટલી શું કર્યું છે? એક્સેપ્ટન્સ કરી દીધું છે. સેમ વે અહીંયા શું કહે છે? ટ્રેડર્સ છે, ટ્રેડમેન્સ છે, કસ્ટમર્સના ગુડ્સનો ઓર્ડર રિસીવ કરે છે, એનો મતલબ એ કે કસ્ટમરનો ઓર્ડર છે એને એક્સેપ્ટ કરી લીધો છે. કોને? ટ્રેડ પર્સને. એટલે ટ્રેડ પર્સન શું છે? લાયબલ છે ગુડ્સ સેન્ડ કરવા માટે. એટલે it is a case of accepted by conduct, right? or implied acceptance. Thank you. આપણે એક્સેપ્ટન્સ અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યું છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે કન્ડક્ટ કરશું consideration. Thank you. Have a nice time.